салому алайкум. дарси гузари мо ҳалли масъалаҳо аз мавзӯъҳои пайвастагиҳои муҳими ғайриорганикӣ. Якум сабт мекунем. Кадом ду элемент оксидҳои асосӣ ҳосил карда метавонад? Якум менависем. Мо бояд бидонем ки якум оксидҳои асосӣ худаш чӣ буд? Ябора такрор мекунем. Менависем оксидҳои асосӣ. Оксидҳои асосӣ ин оксидҳое буд ки металлҳое ки дараҷаи оксидшавии +1 +2 ҳосил доштанд. Масалан ҳамин оксиди асосӣ ҳосил мекарданд. Значит барои савол кор кардан ту бояд чӣ бидонӣ? Бояд ту бидонӣ ки кадоми ҳамин ҷавобо металлаш дараҷаи оксидшавии +1 дошта бошад, +2 дошта бошад. Мисол, варианти А. Дараҷаи оксидшавии натрий +1, дараҷаи оксидшавии барий чандай? +2. Натриву барий ҳардаш металлаи +1 +2. Значит ин металлҳо оксидҳои асосӣ ҳосил карда метавонанд. Мисол, натрий +1, оксиген қади баъд часпа оксид мешавад натрий 2. Агар барий бошад, барий +2, оксиген -2 мешавад барий О. Барий О натрий 2 чӣ буда? Оксиди асосӣ. Значит ҷавоби дуруст варианти А буда. Варианти Б. Чиро варианти Б нашид? Савол мешавад. Барое ки дараҷаи оксидшавии калий +1 агар бошад, ин оксиди асосӣ ҳосил кардан метавонад, иш метавонад, не ки баром наметавонад. Барои чӣ наметавонад? Барое ки дараҷаи оксидшавии баром -1, +1, +3, +5, +7 мақсад. Яъне баром ғайриметаллай. Аз сабабе ки баром ғайриметаллай, ин ҳосил карда чӣ наметавонад. Ин оксидҳои кислотагӣ ҳосил карда наметавонад. Дар чӣ меравем? Варианти С. Фосфор дараҷаи оксидшавииш -3, +3, +5. Фосфор ҳосил карда наметавонад. Барои чӣ? Барое ки фосфор ғайриметаллай, металл нест. Дар чӣ? Лекин магний метавонад. Барои чӣ? Барое ки дараҷаи оксидшавии магний +2, магний металлай. Менависем мисол, магний +2, оксиген -2, магний О, оксиди асосӣ. Варианти Д. барий +2, не ки сулфур -2, +4, +6. Сулфур наметавонад ҳосил карда, не ки барий ҳосил карда наметавонад. Барои чӣ? Барое ки сулфур ғайриметаллай, барий металлай. Барий +2, оксиген -2, барий О. Значит, ин савол ҷавобш чӣ буда? Варианти А. Дуюм савол. Кадом ду элемент оксидҳои кислотагӣ ҳосил карда метавонанд? Менависемш. Оксиди кислотагӣ. Оксиди кислотагӣ чӣ буд? Оксиди кислотагӣ ин оксидҳоеро мегӯям ки бояд ғайриметалле бошад ки дараҷаи оксидшавииш +3, +4, 5, 6, 7 бошад ва металлҳое ки чанданд? +6, +7. Инро мегӯянд оксидҳои кислотагӣ. Значит мо бояд ай ҷавобот чӣ бикавум? Ғайриметалле бикавум ки зарядаш ай 3 то 7 бошад ё ки металли 6 7 бошад. Тамом. Мисол варианти А. Сулфур. Дараҷаи оксидшавии сулфур -2, +4, +6. дараҷаи оксидшавии нитроген -3 дорад. 1, 2, 3, 4, 5. Сулфуру нитроген ҳардаш ғайриметаллай. Дараҷаи оксидшавишон 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5 дорад. Яъне ин дараҷаи оксидшавиро доранд ё метавонанд ки оксиди кислотагӣ ҳосил кунанд. Мисол, ман сулфур аз заряди +4 мегирам. Оксид қади оксиген бояд бичаспад ку оксиген Ои -2. ихтисор мешаванд SO2, оксиди кислотагӣ. Ё ки мисол нитроген. Нитрогени мисол 3 мешавад, 4 мешавад, 5 мешавад. Кадомаш ки бошад? Мисол 4 мегирем. Оксиген -2 мешавад NO2, оксиди кислотагӣ. Значит варианти А ҷавоби дуруст буда. Варианти Б меравем. Чиро варианти Б нашид? Савол мешавад. Барое ки дараҷаи оксидшавии калий +1, баром чандай? -1, +1, +3, +5, +7. калий ҳосил карда наметавонад, не ки баром ҳосил карда метавонад. Барои чӣ? Барое ки калий +1 металлай, ин оксиди асосӣ ҳосил карда метавонад, не ки баромон чи ай ғайриметаллай 3 дорад, 5 дорад, 7 ҳосил карда метавонад. Мисол, агар ман баром аз 3 бигирам, баром +3, оксиген -2 мешавад баром 2. С меравем. хай сулфурро гуфтем -2, +4, +6. Сулфур ҳосил карда метавонад, не ки оҳан ҳосил карда наметавонад. Барои чӣ? Барое ки оҳан +2, +3. Оҳан металлай ҳосил карда наметавонад. Сулфур агар 6 бигирем дар инҷа, сулфури +6, оксигени -2 мешавад SO3. Варианти Д чӣ банашид? Хлор -1, +1, +3, +5, +7. хлор ғайриметалле ҳосил карда наметавонад, не ки калсий ҳосил карда наметавонад. Барои чӣ? Барои калсий металли +2 оксиди асосӣ ҳосил мекунад. агар ман хлорро мисол +7 бигирам, мешавад хлор +7, оксиген -2, хлор 2. оксиди кислотагӣ. давомш. саволи сеюм. кадоме аз оксидҳои додашуда ба оксидҳои кислотагӣ мансуб аст? Як бор дигар. Оксиди кислотагӣ чӣ буд? Ғайриметалле буд ки дараҷаи оксидшавиш бояд ай +3 то +7 бошаву бо металлое бошад ки дараҷаи оксидшавиш 6 7 бошад. Значит мо менависем. Варианти А. Бод досе.
برای فهمیدن که این کدام نمود اکسیده تو باید بدونی که همین ذرات چنده. کدام اکسیده میبینی که دفعه شده داره معلوم میشه که این د ای اکسیژن هیچ اومده اگه ایکس میاره مقصد این سه ای چیه؟ این سه ای باره سوال میشه که بار متال و غیر متال بار غیر متال درجه یکشایش پلوس 3 значит این میشه اکسید شدگی یعنی غیر متال پلوس 3 اکسید شدگی значит وارنتی جواب درست بوده ببینید چی وارنتی بنشید این د ای اکسیژن این سه ای آلومینی آلومینی متال پلوس 3 اکسید امفوتری بود برای می ورنا میشه وارنتی اس میریم این د دور ای اکسیژن اینجا چی نباشه ماش که یک ناتر چند значит پلوس 1 ناتر متال پلوس 1 اکسید چی میشه اسوسی ای امفوتر ای اسوسی دالچی من دچ مناشید برای که اکسیژن مینوس ده کربن چند ذرهش پلوس ده یا خصوص دگن کربن غیر متال پلوس ده چه خیلی اکسید بود اکسیدی به طرف برای جوابش بده وقتی سوال 4 کدام المنت اکسیدهای طبیعتشون اساسی امفوتری و کیسلوتری کدام میتواند تو باید بدونی که اکسیدی اساسی چی بود اکسیدی اساسی متال بود که پلوس 1 پلوس 2 باشه اکسیدی امفوتری چی بود متال باید تو بدونی که ذره‌اش هم باشه پلوس 3 و پلوس 4 باشه کیسلوتری چی بود کیسلوتری اکسیدی بود که غیر متال I3 تا 7 با متال بود که ذره‌اش پلوس 6 پلوس 7 بود یعنی تو باید ای جوابو یک متال رو بیاری که هم پلوس 1 پلوس 2 داشته باشه یا 1 یا 2 یا 3 یا 4 داشته باشه یا 6 یا 7 داشته باشه مثال درجه یکشوی سولفور مینوس 2 پلوس 4 پلوس 6 سولفور نمیشه برای چی برای که سولفور یک اول غیر متال اکسید اساسی کردن نمیتونه این وارنت پارید وارنتی ب ناتری پلوس 1 ناتری اکسید اساسی کردن نمیتونه که امفوتری اکسید کردن نمیتونه ازش این هم خطا شید وارنتی اس خرم درجه یکشویش پلوس 2 بود پلوس 3 پلوس 6 یعنی پلوس 2 خرم اکسید اساسی شده میتونه پلوس 3 اکسید امفوتری و پلوس 6 چی باشه اکسید شده مثال بنویسیمش خرم پلوس 2 اکسیژن مینوس 2 میشه اکسید خرم آ پلوس 6 میرسیم خرم پلوس 3 اکسیژن مینوس 2 خرم 2 آ 3 پلوس 6 میرسیم خرم پلوس 6 اکسیژن مینوس 2 خرم آ 3 خرم 2 والنتا اکسید اساسی خرم 3 والنتا اکسید امفوتری خرم 6 والنتا اکسید کیسلوتری نش جواب ما چی بوده خرم آلومینی چی بنویسید برای که آلومینی پلوس 3 باشه متال فقط امفوتری کردن نمیتونه دیگه‌اش کردن نمیتونه دوام میدیم کدام اکسید نمک حاصل نمیکند یعنی تو باید چی بدونی کدام اکسید نمک حاصل نمیکند یعنی اکسیدهای نمک حاصل نکننده کدام اکسید نمک حاصل نمیکنه ما 4 نمود اکسید داریم از 4 نمود اکسید اساسی امفوتری کیسلوتری به طرف اکسیدی به طرف نمک حاصل نمیکنند اکسیدی به طرف نمک حاصل نمیکنند سه اکسید دیگه اول باشه значит اون نمک حاصل کنندن یعنی اون نمک حاصل میکنن ما سوال اینه که کدام اکسید نمک حاصل نمیکنه تو باید ای جواب یا اکسید رو بیاری که اکسید چی باشه اکسیدی به طرف باشه باید اکسیدی به طرف کنیم وارنتی ا این داره این سه داره این سه значит ای آهنای این د ای چی ای اکسیژن آهن متال پلوس 3 چی میشه اکسیدی امفوتری значит وارن خطا شد برای چی برای که امفوتر نمک حاصل میکنه ما به طرف داره وارنتی به پلوس 2 مینوس 2 حدش اختصاص داره значит آهن متال پلوس 2 چی میشه اکسیدی اساسی وارنتی اس چی میشه وارنتی اس اگر ما اکسیژن مینوس 2 بگم 2 تا اکسیژن مینوس 2 مینوس 4 значит کربن پلوس 4 بوده که اختصاص داره دامنه گیجم یعنی کربن چی اکسیدی کیسلوتری چی با اکسیدی کیسلوتری برای که غیر متال پلوس 4 وارنتی داریم اکسیژن مینوس 2 کربن پلوس 2 اختصاص داره 3A کربن غیر متال پلوس 2 یعنی اکسیدی به طرف چی بود غیر متال هایی که درجه اکسیدی پلوس 1 و پلوس 2 دارن میگن اکسیدی به طرف значит 3O چی بوده اکسیدی به طرف جواب چی بوده اکسیدی به طرف 3O دام کدام از این اکسیدها ناتری و کلسیم سینک و باری خاصیت امفوتری دارن ماسه مولکولاوی این اکسیدها حساب کنه کدام از این اکسیدها ناتری دو اگر ما در بالا با این مینوس 2 اینجا هیچ نباشه یک معناش ناتری پلوس 1 متال پلوس 1 این میشه اکسیدی اساسی دالچی کلسیم پلوس 2 اکسیژن مینوس 2 اختصاص دارن هیچ میشه اکسیدی اساسی برای که متال پلوس 2 اکسیدی اساسی باری پلوس 2 اکسیژن مینوس 2 این میشه باری او این چیه اکسیدی اساسی
نکی سینکومان پلوس د اکسیژن مینوس د نکی اکسید امفوتریه. برای چی؟ برای که در امفوتری ما استثنا داشتیم. اول بود که متالای پلوس 3 پلوس 4 و استثنا بود که بریلی، سینکوم، پلومبوم، گرمانی و غیره استثنا بودن. یا پلوس د نکی اکسید امفوتری کار میکنن. برای همین سینکوم چی بوده؟ اکسید امفوتری. در جمع نسبش سینکوم او اکسید امفوتری ماسای مولکولی این اکسید حساب کنید. ماسای مولکولی چی حساب کردن میشه؟ ml برابر دی. در سیستم داروش ما میبینیم که مثال اگر ما اکسیژن رو بگیریم در دون چارکنجا نستگیه که 8 در پونش نستگیه 16 8 ای پروتون شای 16 ای مانوش که آیر شای. یعنی برای ماسای مولکولی حساب کردن تو باید چیکار کنی؟ ماسای همین اکسیژن قطعی سینکوم جمع کنی. مثال اکسیژن 16 اگر ما روحانی یا کنیم سینکوم رو کنیم در سیستم داروی رقمی ترتیبیش سی آیرش 65 یعنی می‌رسیم که سینکوم ماساش 65 بوده پلوس اکسیژن ماساش 16 بوده جمع میکنیم 81. значит جواب ما 81. دوام میدیم. سوال هفتم خصوصیت اکسیدها در قطار بادوسه فرندوسه CO چگونه تغییر می‌یابند؟ تو باید بدونی که اول همین کدام نمودی اکسیدها اثر هست همین اکسیدها دارم می‌رسیم که بادوسه ایده داره معناش که د ای اکسیژن سه ای باره. با غیر متال پلوس 3 چخلی اکسید بود اکسید کیسلاتگی. دال چی میگم؟ فرم دوسه ای د ای اکسیژن ای سه ای اوهان متال پلوس 3 چی میشید؟ اکسیدی امفوتر. CO کربن پلوس 2 اکسیژن مینوس 2 میشه اکسیدی بطرف. ما مثلا میگیم که خصوصیت اکسیدها در قطار همین اکسیدها چگونه تغییر می‌یابد؟ یعنی اول در اکسیدی ما کیسلوتگی بود بعد یکشان وقت چی شده سه درجه اکسید ما به طرف جسته یعنی ای اکسید کیسلوتگی با اکسید به طرف تغییر یافته است. حالا اینجا ما باید چی کنیم؟ از اکسید کیسلوتگی تا به طرف تغییر یافت. جواب بنده. دوم سوال هشتم ماده‌های مرکبی که از اتمی متال و یک یا یک چند هیدروکسیل گروه عبارتند چی مینامند؟ یکی ماده که از اتمی متال اینا متال داشته از اتمی متال و یک یا یک چند هیدروکسیل گروه هیدروکسیل چی بود؟ هیدروکسیل یعنی هیدروژن اکسیژن عبارت یا چی میگن؟ یعنی کدام پیوستگی ترکیبش OH داره یا چی میگن؟ اساس ها یعنی اساس بوده. دوام میدیم. سوال 9 فرمولای اساسی حل شونده و هیدروکسید امفوتری رو نشان دهید. اگر باید شما باشه ما گذاشته بودیم که اساسهای درآب حل شونده کدام اساسهای درآب حل شونده بودن ما خیلی داشتیم. اساسهای درآب حل شونده این متال های گروه یک دی اساسی با استثنای بریلی مگنی بود یعنی لیتی OH ناتری OH کالی OH روبیدی OH سزی OH کلسی OH دو مرتبه باری OH دو مرتبه رادی OH دو مرتبه بعد هیدروکسید امونیوم بود NH2OH یا اساسای درآب حل شونده بودن 11 تا بود که فرانسی OH هم هست. به غرض همین 11 تا اساس درآب حل شونده کدام اساس میگیم ما هم میگیم که اساسهای درآب حل نشونده. برای سوال فهمیدن ما سوال اساسی درآب حل شونده یکم اساس چی بود؟ اساس باید OH داشته باشه یعنی متال OH. اگر ما جواب آنجا کنیم اونجا وارنتی اقتی وارنتی د خطا میشه. برای چی؟ برای که یکمش باید اساسی حل شونده باشه اساس باشه یعنی OH داشته باشه. یکی وارنتی امونیا کنیم این کیسلوتای سولفات کیسلوتای این وارنت خطا شد. وارنتی دیدم به هم میمونن این کیسلوتای خطا شد یعنی اولش باید چی باشه؟ OH داشته باشه OH داشته باشه. دومی سوال میگه که و هیدروکسید امفوتری همین امفوتری دلوبو جدیدی معناش میگه که تو باید بنویسی که متال پلوس 3 پلوس 4 یعنی باید متال پلوس 3 پلوس 4 با استثنا داشت که بسیارتر ما در بریلی قطعی سینکو میایم هم خالی متال باید کنید. تمام. اگر ما وارنتی بیان کنیم کلسی OH دو مرتبه اساسی درآب حل شونده یعنی برای که درگاه ده اساسیه و بریلی OH یک چیه هیدروکسید امفوتری برای چی؟ برای که بریلی استثنا بود در امفوتری داخل میشید. جواب چی بده؟
کلسی و بریلی. چی با وارنتی اس نشید؟ برای که گیدروکسید آمفوترین متالای پلوس پلوس 4 یا که بریلی سینکوم پلوم گرمانی بود یکی جمع چی داره کل داره برای وارنتی اس هم چی نمیشه. دهم سوال دهم گیدروکسید های آهن د آهن سه نتری و کلی داشته شده است. چند تای آنها خاصیت آمفوتری ظاهر میکنند. یکی ما باید بدانیم که آمفوتری اساس های آمفوتری چیست؟ یه بار دیگه باید متال پلوس 3 پلوس 4 باشه و استثنا داشته بریلی بود سینکوم پلومبوم گرمانی. یعنی متال پلوس 3 پلوس 4 با بریلی سینکوم پلومبوم گرمانی یا پلوس 2 بودن استثنا بودن. من نمی‌شم خیلی گیدروکسید آهن د گیدروکسید آهن د یعنی تو باید بنویسی که آهن درجه اکسیدیش پلوس د گیدروکسید چی بود؟ OH یعنی OH یعنی ضربش مینوس 1 میشه فرم OH 2 مرتبه. دیمش آهن سه یا معنیش میگه گیدروکسید هایی همه تو باید متال قطعی گیدروکسید بچسبونی. بنویسیم آهن درجه اکسیدیش پلوس 3 گیدروکسید چی بود؟ OH مینوس 1 میشه فرم OH 3 مرتبه. دومش گیدروکسید ناتری پلوس 1 OH مینوس 1 میشه ناتری OH. دومش گیدروکسید کلی پلوس 1 OH مینوس 1 میشه کلی OH. کدام مش آمفوتری همونش کی باید متالش پلوس 3 پلوس 4 باشه یا کی بریلی سینکوم پلومبوم گرمانی باشه. کدامش پلوس 3 فرم OH 3 مرتبه. جواب چی بوده؟ فرم OH 3 مرتبه چند تای؟ یک تای. ایش آمفوتری نیست برای چی متالش پلوس 3 پلوس 4 نیست. دوم سوال 11 چند تا گیدروکسیدهای زرین در آب حل شونده می باشند؟ گیدروکسیدهای کلسی، کلی، آلومینی، میسی دوالنتا، باری و اول فرمولش رو می‌نویسیم. گیدروکسیدهای کلسی می‌نویسیم کلسی ضربش کلسی پلوس 2 OH مینوس 1 کلسی OH 2 مرتبه. گیدروکسیدهای کلی پلوس 1 OH مینوس 1 کلی OH. آلومینی پلوس 3 بود OH مینوس 1 آلومینی OH 3 مرتبه. میسی دوالنتا میس پلوس 2 OH مینوس 1 میس OH 2 مرتبه. باری پلوس 2 OH مینوس 1 باری OH 2 مرتبه. سینکوم پلوس 2 OH مینوس 1 سینکوم OH 2 مرتبه. چند تا از اینها اساسهای در آب حل شونده می باشند. اساسهای در آب حل شونده چی بود؟ اساسهایی که متالشون در گروه یک دی اساسی باشند و غیر بریلی مگنی استثنا بود همه او چی میگن اساسهای در آب حل شونده. یعنی 11 تا بود که 11 تا متالش هم می‌نویسیم. لیتی ناتری کلی روبیدی سزی فرانسی گروه یک بود. گروه 2 بریلی مگنی استثنایی حل نشونده کلسی باری رادی بعد NH4 یعنی 11 تا متال یا چیان یا اساسای در آب حل شوندن. به غرض همین 11 تا گفتم چی متال احتمال بینی خطی OH او چیان حل نشوندن. مثال کلسی OH حل شونده، کلی OH حل شونده، آلومینیوم OH حل نشونده، کپر OH حل نشونده، باری OH حل شونده، سینکوم OH چه حل نشونده. این چندش اساس در آب حل شونده بودن؟ 1 2 3. جواب 3 تا. دوام می‌دیم. سوال 12 فرمولای کیسلوتای یک اساسه و اساسی حل شونده رو نشان دهید. یکم میگه که کیسلوتای یک اساسه. یکم تو باید بدونی که کیسلوتا خودش چی بود؟ کیسلوتا پیوستگی گیدروگندار بود که با باقیمانده داشت قطعیش هم هست. یعنی با گیدروگن هم میشید. و اگر نیا کنیم اونجا وارنتی B خطی وارنتی D خطا میشه. بخشش خطی وارنتی S چی وقت خطا میشه؟ برای که وارنتی B ای OH داره این هم میگن اساس. وارنتی S هم OH داره چی میگن؟ اساس. مودم یک کیسلوتا یک اساسا ماشه میگه کیسلوتایی که ترکیبش یک گیدروگن داشته باشه. اگر ما وارنتی A نگاه کنیم این کیسلوتا دو اساسای دو گیدروگن داره. برای وارنتی A هم خطا میشه. جواب چی بوده؟ وارنتی D. و اساسی حل شونده خیلی حل شونده کلی هاش حل شونده برای چی؟ برای که کلی حل شونده بود. دوام میدیم. نمک دوچنده رو معاین کنید. نمک دوچنده چیست؟ نمک دوچنده نمک میگن که دو معناش اینه که دو تا متال گوناگون داشته باشه. یعنی متال یک و متال دو و باقی مونده شده. اینجا کلسی اش کربن و سه این کدام نمودی نمکه؟ این نمکی توش میشه چی با؟ نمکی توش نمکی همه گفتن که از اتمی متال و باقی مونده کیسلوتگی گیدروگنداری با گیدروگن داشته باشه میشه نمک چی؟ توش. دوام میدیم. وارنتی B کلی فرم SO4
кали я металл, оҳан ди металл, SO4 чӣ боқӣ монда. Значит ин ди металл дора меша намаки дучанда. Ҷавоби дуруст буде. Варианти S NH4 аммони мо ё ҳамчун катиони металл қабул мекунем, ҳамчун катиони металл, NO3 и боқӣ мондаи металли боқӣ монда меша намаки миёна. Варианти D магний OH хлор. намакҳое ки аз иони гидрооксо гурӯҳ металл ва боқӣ монда иборатанд, яъне OH доранд таркибшон, намакҳо мегӯянд намакҳои асосӣ, яъне ба монанди асосҳоанд, OH доранд. ҷавоб чӣ буде? Варианти Б, намаки дучанда. Саволи 14. номи ҳидрофосфати натрий ба кадом намак мувофиқат мекунад? барои формулаи ҳидрофосфати натрий навистан ту бояд аввал як бор дояд биёри чӣ? ҳамин ҳидрофосфат ай чӣ буд? ҳидрофосфат аз кислотаи фосфат буд, яъне HCpO4 кислотаи фосфат буд. мо гуфтем кислотаи фосфат ин кислотаи се асосан, яъне се гидроген дора, се боқӣ монда истифода метавонад. Агар ман як гидрогенша биканам мешава H2PO4 минуси 1, агар бо биканам мешава HPO4 минуси 2, агар бо биканам мешава PO4 минуси 3. гуфтем агар гидроген набиканем, значит кислотаам канда мешава. номи PO4 чӣ будаем? Фосфат. фосфат исм як гидроген пайдо мекунад, мегӯянд гидрофосфат. агар фосфат ди гидроген пайдо кунад чӣ мегӯянд? дигидрофосфат. мо савол мекунем ҳидрофосфати натрий, яъне ҳидрофосфат чия? ина HPO4 менависем ки HPO4 зарядаш минуси 2, натрий чанда зарядаш? Натрий. дароҷаи кушоии натрий плюси 1 мешава натрий 2 HPO4. кадом ҷавоб натрий 2 HPO4? ҷавоб варианти чӣ буде? Варианти Б. иҷа натрий H2PO4 ира мегӯянд дигидрофосфати натрий, иҷа PO4 дора мегӯянд фосфати натрий, хай PO3 ин кислотаи метафосфат боқӣ мондааше, мегӯянд метафосфати натрий. давом шудем. саволи 15. дар кадом қатор формулаҳои оксид, ишқор ва намак нишон дода шудааст? якум оксид чӣ буд? оксид элемент қатъи оксиген буд. ишқор чӣ буд? ишқор ё асос мегӯянд, ё чӣ мегӯянд? Асос, яъне бояд чӣ боша? металл OH боша. намак чӣ буд? намак хай боқӣ монда, металл қатъи боқӣ монда истодагӣ. якумш бояд оксид боша, дуюмш ишқор боша, сеюмш намак. якумш ту нигоҳ мекунӣ, якумш оксид оксиген дорад, дуюмшам оксиген оксида, сеюмшам оксид, чорумшам оксид. значит ҳамаи ҷавобот якумш оксида, ин дурусте. дуюмш бояд ишқор боша. ишқор чӣ буд? ишқор гуфтем ҳамон асосеро мегӯянд ки металл OH дорад бо дар об ҳалшавандаи, яъне асосҳои дар об ҳалшаванда, яъне 11 тамон ҳастадем ку айлити сар мешид. ҳамаи оҳо чӣ мегӯянд? ишқорҳо ё асосҳо. мо нигоҳ мекунем ки дар инҷа купр моаш овардагем. ин варианти Б хато мешавад. барои чӣ? барои ки купр моаш ин асоси дар об ҳал нашавандаи. варианти Д ҳам хато мешавад. барои чӣ? барои ки синку моаш ҳал нашавандаи. варианти S ҳам хато мешавад. барои чӣ? барои ки инҷа асос додагӣ нест, намак додагӣ. ҷавоб варианти А. барои чӣ? натрий OH ҳалшаванда. варианти дигариш мо чӣ мегӯянд? намак бояд боша. хай натрий хлорам чӣ? намак, барои ки металл дорад, боқӣ монда дорад. давом метавонем. саволи 16. дар кадом ҷавоб моддаҳо дар пайравҳамии гидрооксид, намак ва оксид ҷойгир шудааст? гидрооксид чӣ буд? гидрооксид ҳамон гидрооксид, яъне гидроген оксиген OH метал. намак чӣ буд? бо ҳамон металл боқӣ монда. оксид чӣ буд? хай оксид чия? элементи оксиген. якумш бояд гидрооксид боша. мо нигоҳ мекунем. якуми варианти А хато шид. барои чӣ? барои ки ин оксидай, модда чӣ? OH дар кор. варианти Б OH дора мешавад. варианти S ҳам хато шид, варианти D ҳам хато шид. барои чӣ? барои ки иш кислотаи, иш оксидай. якумш гидрооксид, на гидрооксидай. дуюмш намак, ин металлай, ин боқӣ мондаи кислотаи сулфат. значит намак будай. сеюмш оксидай, металл дора, оксиген дора. ҷавоб чӣ буде? варианти Б. давом метавонем. саволи 17. моддаҳои натрий DSO4 ва натрий OH мувофиқан чӣ мебошанд? яъне маънои калимаи мувофиқан ҳам ин ки бояд якумш якум ҷавобро тоғир бигирад, дуюмш дуюм ҷавоб тоғир бигирад. натрий металлай, SO4 боқӣ мондаи. значит металл боқӣ монда чӣ мегӯянд? ин мегӯянд ки намак. натрий металлай чӣ? OH хай. агар металл OH боша, ин чӣ мегӯянд? ин асосҳо ё ишқорҳо мегӯяндш. значит ҷавоби мо чӣ будай? намак ва асос. давом метавонем. саволи 18. мувофиқати формулаи намак ва намуди он номоян намоед. намуди намак. варианти А. бари HSO4. мо шумо гуфта будем ки намаки
که ترکیبش گیدروژن داره یا میگن نمک ترش. значит همون چند میشه نمک ترش. نمک ترش رقمی ده بوده. وقتی به برای OH دو مرتبه است چون یعنی چی داره نمکمون OH داره نمکایی که ایون گیدرو اکساید بارتن یعنی OH دارن ترکیبشون یا چی میگن به مانند اساس یعنی باید چی بگیم نمک اساسی. وقتی S باری داره ناتری داره پیوچور داره یعنی دو تا متال داره اگر دو تا متال باشه چیه معنیش اینه که نمک دو چنده یعنی سیمش میشه نمک چی بوده دو چنده چهارمش باریمون متالای انوسیمون چیه باقی مونده متال و باقی موندهش داره اگر باشه چی میگن پوست نمک چی بوده نمکی میانه پنجم یک تمون نمک‌های کمپلکسی نمک‌های میگفتن که قوسی کمپلکسی دارن چاک اینجا دوام میتیم سوال 19 موافقت فرمولا و نام نمک رو معین نمایید نام نمک رو گفتن نکنید این باقی مونده که خلوریده یعنی چی خلوریدی این کدام متال ناتری نامش چی بوده значит خلوریدی ناتری رقم چه وقتی به این کیسلات خلورید باقی مونده شه آلومینی میشه خلوریدی آلومینی همون جواب چی بوده خلوریدی آلومینی اس این کیسلات سولفات باقی مونده شه این چیه متال سولفاتی کالی این چی بوده سولفاتی کالی این سولفاتی کالی این باقی مونده کیسلات یودیده یا میگن یودیدی ناتری خیلی سولفاتی ناتری فرمولش خیلی باشه اگر ناتری د SO4 دوام میتیم سوال 20 موافقت فرمولا و نام مدل معین نمایید اکمش اینجا OH داره این میگن نمک اساسی هنگامی نامگذاری در نمک‌های اساسی تو باید IOH سر کنی IOH این میگن که OH میگن که گیدرو اکسو یعنی گیدروژن اکساید میشه چی گیدرو اکسو این کدام باقی مونده سولفات گیدرو اکسو سولفاتی کدام متال کلسیم значит میشه بده گیدرو اکسو سولفاتی کلسیم گیدرو اکسو سولفاتی چیه کلسیم значит چی بده H میشه ب این گیدروژن این سولفات هم این SO4 میگن سولفات این چیه گیدروژن میگن گیدرو سولفاتی این کدام متال کلسیم значит چی بده گیدرو سولفاتی کلسیم میشه نگاه میکنیم این باقی مونده که سولفیت این گیدروژن داره میگن گیدرو سولفیتی این کدام متال کلسی چی بوده گیدرو سولفیتی کلسی یکمش د این کیسلات سولفید باقی مونده که سولفید HS گیدرو سولفیدی این کدام متال کلسی значит چی بوده جوابش گیدرو سولفیدی کلسی سلامت باشین تشکر با دقتتون